thank the press and media members who are gathered here to take what has happened, the message what has happened in these SIMS. And another thing, our Dr. Bashi and team, they are well known for their services, concern toward the patient. The quality of the surgery is worldwide known. The entire team, which is trained in Dr. Bashi. Not only that, I personally feel today the organ donation we have to develop the character, the attitude in our mind. Because when a person is dying or some RTAs are happening, just we are burying the body. As he said, the example of a millionaire about a story. So we should change it. We should start like organ. Already we have organ bank. So we should try to donate our bodies or the organs to who are all needy. The donation means not only giving money. The organ donation is also one way of because otherwise it's going to be either buried or fired. So my personal view, we should all have the mindset to donate our bodies to the who are all needed. I don't want to take much of your time because the patient is waiting. I congratulate the entire team of our hospital who has taken part with social responsibility and delivered successfully. Thank you, one and all. He was explained. One is patient is brain dead. That means brain is totally gone, but the heart will be functioning. So that most of the cases after assessment in a healthy person, young person, associated heart is sometimes heart will hold down on that. The hole is there, we close, correct it, and the heart can be used in a younger patients. That is one thing. Other thing is, as he mentioned in Australia, in Sydney only, first time it was done in 2015. That is, if somebody is brain dead, but the heart is still beating. Heart will beat, oxygen is going into the lungs, still he is breathing spontaneously. In the end, the heart will just stop. So those type of heart, that machine is there where it supplies oxygenated blood into the heart. So adile keep giving blood and see how the heart is performing. Some heart may not be usable in this type of hearts where the heart stops by itself and resuscitates the heart. But few of them are usable. So aduvanda we can get more donors. Because India on the brain dead only we are using that. If they can get this also passed medically, then we will get more donors. But we need machines to transport, and the machine is you can transport for longer distances, and maybe few hours the heart will withstand because blood supply is going into the heart. Whereas at the moment what we are doing is stopping the heart and then transporting it to the nearest place by air and then green corridor. Up to 3-4 hours the heart is stopped already. Other machines probably we will be getting it soon. I think is it available here? No, sir, it's not available. Not available. So that abroad they put this on the machine and supply blood to the heart. Heart will keep on beating because it is like normal. Oxygenated blood is going into the coronary artery, supplying the heart and the muscle. So it will withstand hours of transportation without any problem because of distances, especially I was talking to them in the US. So from California to New York, they can transport the heart. Because the whole country, they have only one system. Wherever who is listed in priority, whichever may be the state, the heart will be transported. So effective is the system there. Because people are, so many patients are, whatever artificial resuscitative measures like artificial implantation of artificial heart inside, all those things, artificial pumps inside the heart. Adukella side effect is there because anticoagulants battery to be connected from outside. The best treatment of heart failure today is heart transplantation. Because all other things have its own problems. If you are artificial heart, left ventricular assist device, that is expensive. It may cost like 50-75 lakhs. The battery has to be connected outside to work. The patient has to carry that infection, blood thinning tablets.
So it's sort of there are people living like this, but it's not, especially in our situation, like it is not as good as the results in other countries because they are very well organized. In the transplant, is separate department just to look after the patients. Separate cardiologists are there visiting different hospitals, patients are stationed, follow up. On the Madari, we don't have at present that sort of facilities in our country. So we are doing with the limited facilities what we can do. What is ideal is not practicable. If you wait for an ideal situation, we'll never do anything in this country. So we have to modify things and make sure we do things almost the same level in the finance, insurance, all these are big problems. Multiple ways of treating patients with heart failure. ஒன்று மருந்து, இன்னொன்று டிவைஸ் தெரபிஸ் ஒன்று இருக்கு, ரீசிக்னைசேஷன் தெரப்பி, விதவிதமான அசிஸ்ட் டிவைசஸ் இருக்கு இப்போ. இதெல்லாம் சூட்டபிள் இல்லைன்னா then the option is to go for transplant. So first patient வந்த போதே we told him that நாங்கள் மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்குறோம், டாலரேட் பண்ணுறாங்களா, ஒரு க்ளோஸ் ஃபாலோ அப் வச்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சா ஓகே, இல்லாட்டி we will have to consider early transplant in a very young age, and he will benefit from doing it so that he has a better quality of life. So இதெல்லாம் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் விசிட் கழிஞ்சு அவங்க திரும்ப பாண்டிச்சேரி கிளம்பி வித்தின் மேபி ஒரு 3 weeks திரும்ப ஹாஸ்பிட்டல் வந்தாங்க. இந்த வாட்டி மறுபடியும் இன்னும் மூச்சு வாங்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஹி ரிக்வயர்ட் இன்டென்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் டயோடிக், தட் இஸ் இந்த வாட்டர் பில்னு சொல்லுவோம். அது கொஞ்சம் டோஸ்லாம் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டேன். ஆனால் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் கோஇன்சிடென்ஸ் தட் அப்போ தான் டாக்டர் ராஜீவ் டொராண்டோலேருந்து ரிட்டர்ன் பண்ணாங்க. So we were able to get him in touch with Dr. Rajiv, and we started the process of explaining what transplant is and இது எப்படி பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம போய் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் ஒரு 2 months he was able to manage. கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் மெடிசின்ஸ் அவரால் டாலரேட் பண்ண முடியாமல் இருக்கும், அந்த படுத்தா மூச்சு வாங்குறது அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் வரப்போ திரும்பவும் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவோம், இன்க்ரீஸ் சர்டன் மெடிகேஷன்ஸ். ஆனால் இட்ஸ் ஸோ ஹேப்பன் தட் ஒரு மே எண்ட் போல நான் பேசிட்டு இருந்தோம், இந்த மாதிரி இந்த பேஷண்ட்க்கு நம்ம கூப்பிட்டு shall we do the study to assess him for transplant. அந்த சமயத்துல தான் பேஷண்ட் ஃபேமிலி கான்டாக்ட் பண்ணும்போது அவர் ரொம்ப சிம்டமேட்டிக் ஆகி பாண்டிச்சேரியிலே ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆயிருக்காங்கன்றது எங்களுக்கு தெரிய வருது. அந்த சமயத்துல ஓகே சரி, இஸ் நவ் பிகமிங் ஈவன் மோர் சிம்டமேட்டிக், அதனால இதுக்கு மேலே நம்மளால டைம் we cannot give him more time to wait, அதனால கூப்பிட்டு எங்க கூட்டிட்டு வர சொல்லிட்டோம். ஸோ இங்கே சென்னை சிம்ஸ் வந்த பிறகு இனிஷியல் ஃபியூ டேஸ் இன் ஐசியூ, ஓரளவுக்கு ஹி ஸ்டெபிலைஸ்ட் அண்ட் வி வர் ஏபிள் டு ஷிஃப்ட் ஹிம் அவுட் ஆஃப் ஐசியூ. ஐசியூலேருந்து வந்து வார்டுக்கு போன பிறகும் அவரால் எழுந்து பாத்ரூம் போகிறதே கொஞ்சம் பெரிய விஷயமா இருந்தது. நைட்டு சரியா தூங்க முடியல, இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. அதனால வி வர் ஆல்சோ திங்கிங் சரி கொஞ்சம் ஒரு 1 or 2 days பெட்டர் ஆன பிறகு வில் பிளான் டு டூ தி ரைட் ஹார்ட் கேத்தரைசேஷன் சொல்லுவோம், டு செக் ஃபார் suitability for transplant. சார் சொன்ன மாதிரி லங்ஸ் ஓகேவா இருக்கா, மற்றதெல்லாம் மற்ற ஆர்கன்ஸ் ஓகேவா இருக்கா, புது ஹார்ட் வச்சா அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுக்குமா என்னன்னு தெரியுதுனால. ஸோ இது பிளான் பண்ணுற சமயத்தில் தான் பேஷண்ட்டுக்கு திடீர்னு ஒரு நைட் கார்டியக் அரெஸ்ட் வந்துச்சு. அண்ட் அடுத்த நாள் காலையில் தான் வைஃப் சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக அன்னைக்கு அவரோட பர்த்டே அன்னைக்கு ஹி ஹேட் அ கார்டியக் அரெஸ்ட். ஆனால் இன் ஹாஸ்பிட்டல் நடந்ததுனால we were able to successfully resuscitate him. Within ஒரு maybe 10 minutes he was fully resuscitated. வென்டிலேட்டர்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ஐசியூ ஷிஃப்ட் பண்ணி விட்டோம். அதுக்கப்புறம் சீக்கிரமா ஒரு 2-3 டேஸ்க்குள்ளேயே he became much better. சரி இதுக்கு மேலே we don't have time என்ற situation, we went ahead with doing the procedure, that is right heart study. Father, he was a suitable candidate, and I think within 2 days or 3 days after that we did the formal registration. So Tamil Nadu transplant registry irukku, adla patient register பண்ணோம். Registration பண்ணி he was very lucky. 4வது நாளே we got a donor alert. Donor alert actually ஒன்றும் இல்லை, we want 2-3 donor alerts, and 2 hearts were not suitable for him patient profile நால. 3rd one was suitable, and immediately things were put into motion. அதுக்கு தான் I have to say that hospital management, transplant team, transplant coordinators ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அவங்க த்ரூ தான் நமக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வரும். ஸோ இங்கேருந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் டீம் போய் அந்த இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் டோனர் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் போய் அதை அசஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு they came back, and then அங்கேருந்து ஆர்கன் ரிட்ரீவ் பண்ணி we brought the organ back, and I think 3 to 4 hours குள்ள surgery was completed.
3 to 4 hours kulla surgery was completed and he was 1 year old. நான் இதை கண்டுபிடிக்கும் போது எனக்கு ஒரு ஓகே இல்லை, இதுலேருந்து வெளில வருவோமா என்ன இதுன்னு. பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பாஷி சாராக இருக்கட்டும், நிச்சயமாக இருக்கட்டும், ரொம்ப எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க எல்லா வேஸ்லையும், எவ்ரி வேஸ். ஆப்ரேஷன் முன்னாடி இருக்கட்டும், ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமும் இருக்கட்டும், ஈவன் ஃப்ரம் த வார்ட் பாய்ஸ், ஃப்ரம் த நர்சஸ், எல்லாருமே எங்களுக்கு கோர் கேர் கொடுத்தாங்க. அது எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்டெண்ட் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன், சார், டு தி டீம், எல்லாருக்கும். நான் எப்போ கால் பண்ணாலும் இமீடியட்லி வில் பிக் அண்ட் ஆன்சர். அது எந்த டைமாக இருந்தாலும், ஈவன் இட் மீன்ஸ் மிட் நைட் 3 o'clock 2 o'clock இருந்தாலும் இமீடியட்டாக தில் ஆன்சர். சொல்லுங்க என்னாச்சு, ஹவு ஹீஸ், ஃப்ரம் த டே ஒன் இப்போ வரைக்கும். ஸோ I'm really thankful to everyone, SIMS Hospital, Bashida, and whole team of Bashida. Thank you so much. Thank you. ரொம்ப ஓப்பனாக இருந்தாங்க, என்ன மெடிசன் கொடுக்குறாங்க, என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க, என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன்ட்டு ஓப்பனாக என்கிட்டையும் சொன்னாங்க, ப்ளஸ் ரெசிடென்ட்டையும் சொன்னாங்க. ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. நைட் கூட கால் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பேசுவாங்க, என்ன இருக்காரு, எப்படி இருக்காரு, இந்த மெடிசன் கொடுத்தீங்களா அப்படின்னு. மாஸ்க் தேங்க்யூ ராஜேஷ் சார், காஃபி சார், இப்போ மேம் எல்லாத்தையும் அவங்க இல்லைனா இப்போ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் ராஜீவ் திலக். நான் வந்து ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜன். நான் வந்து டொரண்டோ ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபெலோஷிப் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணேன் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில். ஸோ ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி இந்த கேஸ் என்னென்னா, இது வந்து 31 வயதான ஆண். மூச்சு விடுற கஷ்டம் தான் ஃபஸ்ட்டு அவர் நோட்டீஸ் பண்ணாது. அவர் நார்மலாக செய்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ், தினசரி செய்கிற வேலைகள் அவரால் பண்ண முடியல. ஸோ அப்போ தான் அவர் யோசிச்சார், ஏதாச்சும் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்ட்டு எங்ககிட்ட வந்தாங்க. அப்போது டாக்டர் ஷில்பா, அவங்க தான் எங்களோட ஹார்ட் ஃபெயிலியர் கார்டியாலஜிஸ்ட். அவங்க பார்த்துட்டு எக்கோலாம் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் தெரிய வந்தது அவருக்கு வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருக்குன்ட்டு. ஸோ இம்மிடியட்டாக நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பிளான் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக மெடிசின்ஸ், மாத்திரை மட்டும் கொடுத்து இது எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு முதல்ல யோசித்தோம். பட் அவர் 3 மாதம் கூட அவரால் தாக்கு பிடிக்க முடியல. 3 மாதத்துக்கு பிறகு அவர் திரும்பியும் அதே சிம்டம்ஸ், இன்ஃபேக்ட் அதோட மோசமாக அவரோட சிம்டம்ஸ் போயிட்டு இருந்தது. 3 மாதம் கழித்து அவருக்கு ஃபாலோ அப் கால் தான் பண்ணோம். ஒரு கால் பண்ணிட்டு கேட்கும்போது தான் தெரிஞ்சது அவர் வந்து பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்தாருன்ட்டு. அட்மிஷன் மட்டும் இல்லை, அவருக்கு வந்து இன்டுபேஷன், வாயில் டியூப் போட்டு மெஷின் சப்போர்ட்டில், லங்கும் ஹார்ட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுற மெஷினில் இருந்திருக்காரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பேசினோன்னா, அந்த ஹாஸ்பிட்டல்கிட்ட பேசிட்டு ஓரளவுக்கு சரியானதுக்கப்புறம் இங்கே நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு கலந்து பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே வந்தார். சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்ததுக்கப்புறமே திரும்பி அந்த சப்போர்ட் அவருக்கு தேவைப்பட்டது. அந்த ஹார்ட்டுக்கும் லங்ஸுக்கும் தேவைப்பட சப்போர்ட் இருந்தது. ஒரு 1 or 2 days அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக அந்த சப்போர்ட் கம்மி பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்தாச்சு. தென் நாங்கள் டீமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு தென் வி டிசைடட், அப்புறம் யோசித்தோம், சரி ஓகே ஃபைன், நம்ம வந்து ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. தென் அவரோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வார்டில் இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து ஹார்ட் ரிதம் அப்நார்மாலிட்டிஸ் வந்தது. ஹார்ட் ரேட் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக ஹார்ட் வந்து ரொம்ப வேகமாக துடிச்சு பிளட் ப்ரெஷர்லாம் கம்மியாகி அவர் வந்து ஒரு கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஆச்சு நைட்டில். இது இன்றைக்கும் அவரோட பர்த்டே நைட் அன்னைக்கு ஆச்சு. அப்போ சிம்ஸ் மருத்துவமனையில் இருந்த டாக்டர்ஸ், எமர்ஜென்சி டாக்டர்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவரை வந்து ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு திரும்பியும் ஐசியூவில் வந்து அட்மிட் பண்ணோம். அப்போ அங்கே வந்து கொஞ்ச நாள், ஒரு 3 நாள் இருந்தார். ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணோம். ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண உடனே நாங்கள் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எவாலுவேஷன் முடிச்சுட்டு இவர் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எலிஜிபிள்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து லிஸ்ட் பண்ணோம், டிரான்ஸ்டானில் லிஸ்ட் பண்ணோம். அண்ட் ஒரு 3 நாள் 4 நாள் பார்த்தோம், அவர் நல்லா ஸ்டேபிளாக இருந்தார். வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணியாச்சு. சரி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம், லிஸ்ட் பண்ணியாச்சு, டோனர்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு, டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட்
வாஸ் பார்டர் லைன், ரொம்ப டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஃபார்ச்சுனேட்லி அன்னைக்கு அடுத்த நாள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோன்னா அதுக்கு முந்தின நாள் அவருக்கு வந்து 3 டோனர்ஸ் வந்தாங்க. ஸோ முதல் 2 கொஞ்சம் எங்களுக்கு அவருக்கு ஏத்தாப்புல ஹார்ட் கிடையாது. ஸோ அது முதல் 2 நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு கலந்து முடிவு பண்ணிட்டு சரி வேணாம் அப்படின்ட்டு சரி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலான்னு தான் முடிவு பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் கடைசியாக வந்து ஒரு ஆஃபர் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 11 o'clock கிட்ட தான் ஆஃபர் எங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் இமீடியட்டாக வந்து பார்க்கணும் டோனரை அப்படின்னு. ஸோ லைக் எமர்ஜென்சியாக நாங்கள் ஓகே பண்ணிவிட்டு தென் டோனர் சைட் போனோம், ஹார்ட்டை பார்த்தோம், நல்லா இருந்தது. ஸோ தென் நாங்கள் என்ன முடிவு பண்ணோன்னா சரி ஓகே வில் கோ ஹெட் வித் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எல்லா டீமுமே அலாட் பண்ணோம். லைக் ஐசியூ டீம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் நர்சஸ், டிரான்ஸ்பிளான்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் அனஸ்தீஷியா டீம், அதுக்கப்புறம் பர்ஃபியூஷனிஸ்ட். அவங்க தான் வந்து இந்த ஹார்ட் லங் மிஷினில் அந்த பேஷண்ட்டாக சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க. ஸோ அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோலும் அவங்களும் ப்ளே பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லாருமே அலர்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே வந்து நைட்டோட நைட் எல்லாருமே கூப்பிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்குது, எவ்ரிஒன் ஹேஸ், எல்லாருமே அவைலபிளாக இருக்கணும் வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே இமீடியட்டாக வந்தாங்க. நாங்கள் டோனர் சைட் போனோம், அசஸ் பண்ணோம், ஹார்ட் நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு காலையிலே ஒரு 5 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ரொசீஜர். ஹார்ட்டை எடுத்துட்டு ஒரு 1/2 an hour இங்கே வந்தாச்சு. வந்தபோது இங்கே ரெசிபியன்ட் ரெடியாக இருந்தது. வி வர் ஏபிள் டு சீக்கிரமாகவே டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடிஞ்சது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு இஷ்யூவும் இல்லை. ஐ மீன் லைக் ஃபர்ஸ்ட் 2 days கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருந்தது. பட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரோஸ் வாஸ் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருந்தது. அந்த 15வது நாள் எல்லாம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பயோப்சி எடுத்தோம், ரிஜெக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு. அந்த ரிஜெக்ஷன் எதுவுமே இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் அவரை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டோம். இப்போ 1 மாதம் ஆச்சு, நல்லா இருக்காரு, இஸ் டூயிங் குட்.